किसी विष्णु कवच स्तोत्र पाठ भगवान विष्णु के जय श्री विष्णु कवचाम की श्री नारदवाचा इंद्रादि देव विदेश तातेश्वर जगत्पते महाविष्णु निशिंहस्य कवचं ब्रूहि मे प्रभो यशाप्रपठनात् विद्वान् द्वैमुत्वा विजयी भवेत् श्रीब्रह्मोवाच नारद वक्ष्यामि पुत्रश्रेष्ठ तपोधना कवचं नरसिंहस्य त्रैलोक्य विजयाभिराम यस्य प्रपठनार्थाग्नि त्रैलोक्य विजयी भवेत् सृष्टां जगतां वत्सा पठनत्वानुनाद्यतः लक्ष्मीर्जगत्त्रयं पाति संहर्ता च महेश्वरः पठनत्वानुनां देवा भूष्टादिवीश्वरः ब्रह्ममन्त्रमयं वक्ष्ये भूतादिविनिपालकम् यस्य प्रसादाद्भाष्या त्रैलोक्य विजयी मुनिः शास्ता चक्रोदभैरवः त्रैलोक्य विजयशास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिस्कन्दश्च गायत्री निसिंह देवता विभुः श्रृंगिजं मे शिरः पातु चन्द्रवर्णो महामहुः उग्रं वीरं महाविष्णुः ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् निःसिंहं विषणं भद्रं मृत्युर्नमामः दात्रिंशदक्षरं मन्त्रराजासुरद्रुमः कण्ठं पातुर्वक्षो ऋग्भगवते चक्षुषी मम नरसिंहाय च जरामालिने पातु मस्तकम् दिग्भ्रष्टाय च तथाग्निः नेत्राय च नासिकाम् सर्वरक्षकनाय सर्वभूतविनाशाय च सर्वजगविनाशाय रक्ष रक्ष सर्वमन्त्र स्वहा पातु मुखं मम तारावीरं चन्द्राय नमः पयाद्भुतं मम
Limpayat panidummanjam Narannamaha padam tataha Narayanaya parshanchatam Ting plong shong chahum pāhi Sharak sharam patim pātu Om Namah Bhagavate Padam Vasudevaya Cha Vishtam Klim Krishnaya Gurudvaya Klim Krishnaya Sharapatu Jamuni Jamanuttama Klim Blom Shamanandaya Namaha Payapadantaya Shom Narasimhaya Shantro Sarvangam Nisvarabu Iti Te Kotikam Vatsa Sarvamandra Bhavishama Tabasneman maya kyatam Pravakapam na pashyati Guru pujam vidayata Viniyan kavacham tataha Sarva punya yuta bhutva Sarva siddhi yuto bhave Satam Ashtutarashnaiva Purushtarja Vidhi Smritaha Bhavana Dinda Shanshena Vidva Shatmaka Sattamaha Tatastu Shikta Kavajaha Punyatma Madano Spardhamudhira bhavane Nusmirvani vasetataha Pushpanjalashtakam dattva Mule nuiva patet shakti Kopi varsha shahasrana Pujaya palam apniya Sharnasthan Bharayajyodi Kanthe Bādakshine Bāho Narasimha Bhavetsaya Joshi Dhama Bhuje Jaiva Purusha Dakshine Kare Vidriya Kavacham Punyam Sarva Siddhi Yuto Bhave Kakavanda Chajanadi Mrita Vatsa Chajamave Janma Bandha Nashta Putra Bhogo Putra Vati Bhave Pavajashya Prashadena Jivan Mukta Bhavenara Trailukam Shubhayat Deva Trailukha Vijayi Bhave Bhuta Preka Vishadashta Rakshasa Danavashtade Tam Dishta Pravarante Desha Deshantaranga Jasmin Gire Cha Kavacham
चाति दूरतः इति ब्रह्मसंहितायां वैरुक्का विजयं नाम श्री श्री नृसिंह भवजं सम्पूर्णा जय डॉक्टर भगवान विष्णुदेव जी राज निताई भक्त प्रहलाद की हरे कृष्ण এখন আমরা শ্রীমদ ভাগবত থেকে পাঠ করে শ্রবণ করব শ্রীমদ ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধ ষষ্ঠ অধ্যায় আমরা গতকাল প্রথম শ্লোক থেকে 3 নম্বর শ্লোকে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা চতুর্থ শ্লোক থেকে আলোচনা শুরু করব এই অধ্যায়ের নাম দৈত্য বালকদের প্রতি প্রহ্লাদের উপদেশ প্রহ্লাদ মহারাজ কে ছিলেন আর নৃসিংহদেবের পরম ভক্ত পরমেশ্বর ভগবান ভক্তবৎসল ভগবান কৃষ্ণদেবের প্রিয় ভক্ত পরম ভক্ত আর আদর্শ মহাজনের একজন শাস্ত্র বলছে মহাজন যেন যথেষ্ট মহাজন যেন যথেষ্ট পন্থা অর্থাৎ মহাজনরা যে পথ দিয়ে হেঁটে তারা ভগবানের কাছে পৌঁছেছে আমাদের সেই পথকে কি করতে হবে অনুসরণ প্রহ্লাদ মহারাজ শিক্ষা দিচ্ছে উপদেশ দিচ্ছে তার দৈত্য বালক যে বন্ধুরা ছিল সহপাঠীরা ছিল খুব সুন্দর সুন্দর উপদেশ আমরা গতকাল কিছু আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা 4 নম্বর শ্লোক থেকে শুরু করব श्री चैतन्य महाविष्णु स्थापितं जनं भूतले स्वयं रूपं कदामह्यं ददाति सकलात्मिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं नमयं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्प्रदेशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरकृष्णे नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तो राधाकान्तो नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृन्दावने तुलसीदेवी प्रिया केशवश्यता विष्णुभक्ति पठेदेवी सत्यवत्यै नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे সবাই চিন্তা করে
प्रयासं न कर्तव्यं यतः आयुर्वेयः परं न तथा विन्दते क्षेमं मुकुन्द चरणभुजम् तत्प्रयासो न कर्तव्यो यतो आयुर्वेयो परं न तथा विन्दते क्षेमं मुकुन्द चरणभुजम् तत्प्रयासो न कर्तव्यो यतो आयुर्वेयो परं न तथा विन्दते क्षेमं मुकुन्द चरणभुजम् तत्प्रयासो न कर्तव्यो यतो आयुर्वेयो परं न तथा विन्दते क्षेमं मुकुन्द चरणभुजम् बोलो जन्म प्रयास प्रचेष्टा न नाम कर्तव्य करणीय यतः जाति आयु व्यय आयु अपचय परम एकमात्र अथवा चरण न नाम तथा शिखा विन्दते उपभोग करे श्याम जीवने चरम उद्देश्य मुकुंद भगवान के उद्धारकारी भगवान चरण श्रीपाद पद्म श्लोके अनुवाद इंद्रिय सुख अथवा अर्थनैतिक उन्नति साधনের মাধ্যমে জড়সুখ ভোগের প্রয়াস করা উচিত নয়, কারণ তার ফলে বাস্তবিক কোনো লাভ হয় না। পক্ষান্তরে কেবল সময় এবং শক্তির অপচয় হয়। মানুষের প্রয়াস যদি কৃষ্ণ ভক্তির দিকে পরিচালিত হয় তাহলে নিঃসন্দেহে আত্মোপলব্ধির চিন্ময় স্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে যুক্ত হওয়ার ফলে কোনো লাভ হয় না। কে বলছেন কথাগুলো? জোরে কাদেরকে বলছেন? প্রবাদ তাৎপর্য বলছেন, আমরা দেখতে পাই যে বিষয়াসক্ত মানুষেরা তাদের জড় ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করার জন্য অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে দিন রাত কঠোর পরিশ্রম করে। কিন্তু যদি মনে করা হয় যে তাদের সেই প্রচেষ্টার ফলে কিছু লাভ হয়ে থাকে, তাহলেও তা তাদের জীবনের প্রকৃত সমস্যার সমাধান করে না। জীবনের প্রকৃত সমস্যাটি কি তাও তারা জানে না। তার কারণ হচ্ছে আধ্যাত্মিক শিক্ষার অভাব। বিশেষ করে এই যুগে প্রতিটি মানুষই
অজ্ঞানাচ্ছন্ন। ধ্যানমুক্তির ফলে আত্মা এবং তার প্রয়োজন সম্বন্ধে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। সমাজের অন্ধ নেতাদের দ্বারা বিপদে পরিচালিত হয়ে মানুষেরা তাদের দেহকেই সবকিছু বলে মনে করছে এবং তারা সর্বদা দৈহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের চেষ্টায় ব্যস্ত। এই প্রকার সভ্যতার নিন্দা করা হয়েছে, কারণ তা মানুষকে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যের পথে পরিচালিত করে না। লোকেরা কেবলমাত্র সময় এবং মানব জীবন রূপ অমূল্য সম্পদের অপচয় করছে, কারণ যে মানুষ পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন না করে পূর্বজের মতো মৃত্যুবরণ করে, সে তার পরবর্তী জীবনে অধপতিত হয়। এই প্রকার ব্যক্তিরা মনুষ্য জীবন থেকে জন্ম মৃত্যুর চক্রে পতিত হয়, তার ফলে তারা মনুষ্য জীবনের প্রকৃত লাভ থেকে বঞ্চিত হয়। মনুষ্য জীবনের সেই উদ্দেশ্যটি হচ্ছে কৃষ্ণ ভক্ত হয়ে জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান করা। আমাদের জীবনের সমস্যা আছে না নেই? কত সমস্যা? ঘুরি ঘুরি সমস্যা। সমস্ত সমস্যা একটাই সমাধান, কি? কৃষ্ণ ভাবনা। সেজন্য বলছে যে জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর। আমরা এক একটা সমস্যার জন্য এক একটা ডিপার্টমেন্টে যাই, কিন্তু কৃষ্ণ ভক্তির মাধ্যমে সমস্ত সমস্যার কি সম্পূর্ণ সমাধান। এই যে শিক্ষাগুলো প্রধান ভগবান বিষ্ণুদেবের একজন মহান ভক্ত। এই ভক্তের জন্য ভগবান এমন একটা রূপ ধারণ করেছে, যে রূপটা দেখতে কি এত সুন্দর নয়, ভয়ঙ্কর। বিশেষ করে ভক্তরা ছাড়া যদি এই রূপ কেউ দেখে বলবো বাপ রে বাপ, এই আবার। কিন্তু ভক্তের কাছে সেটাও কি খুব আকর্ষণীয়। ভক্তের কাছে ভগবানের যে কোনো রূপই হোক, ভক্তি বুঝতে পারে যে ভগবান এই রূপটা ধারণ করেছে কিসের জন্য, সেই মহিমাকে স্মরণ করে ভগবানের যে কোনো রূপকেই তার কাছে আকর্ষণ মনে হয়। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে যদি আমরা বিচার করি, ওই রূপটা কোনো স্বাভাবিক ছিল না। কেন ভগবান এই দীর্ঘ রূপ ধারণ করেছেন? কারণ ভগবান তার ভক্তের জন্য যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। তার ভক্তের অনুকূলে যা করার প্রয়োজন ভগবান তাই করেন। কারণ হিরণ্যকশিপুর বর ছিল যে তাকে কেউ কোনো মানুষ বধ করতে পারবে না, এবং তাকে কোনো পশু কি বধ করতে পারবে না। ভগবান যদি মানুষ হয়ে আসে তাহলে বধ করতে পারবে না। আর ব্রহ্ম ভগবানের ভক্ত, ব্রহ্মা তাকে বর দিয়েছে, ব্রহ্মার বর দিয়ে কি তিনি উল্লঙ্ঘন করবেন না ভগবান? সেজন্য ভগবান কি বলেন যে আমাকে ব্রহ্মার কথা থাকবে, আবার আমিও তাকে কি বধ করব। সেজন্য আমাকে যেরকম রূপ ধারণ করতে হয় সেরকম রূপই কি ধারণ করব। সেটা ভগবান এমন একটা রূপ ধারণ করলেন, এটি একটা অর্ধ সিংহ আর অর্ধ মানুষ। অদ্ভুত যে এই রূপ যখন এটা তো শুধু দেখছে যে পিলার থেকে বেরোচ্ছে একটা কি অদ্ভুত একটা রূপের পশু। পশু না, মানুষও না, অদ্ভুত একটা পশু বলা যাচ্ছে না নাকি মানুষ। এটা হচ্ছে ভগবানের ভক্ত বৎসলতার পরিচয়। ভগবান তার ভক্তের জন্য কি কি করতে না পারে এরকম রূপ ধারণ করতে পারে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভক্ত প্রহ্লাদ তিনি ভগবানের প্রতি এত তার ভক্তি ছিল, তিনি মাতৃগর্ভে তার
তার গুরুদেব নারদ মুনির কাছ থেকে তিনি ভাগবতের শিক্ষা লাভ করতে পেরেছেন। আর সেই কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যখন তাকে পাঠশালায় পাঠানো হয়, তার পিতা বিনোদকে পাঠশালায় পাঠালেন, সেই পাঠশালার যে টিচার সন্ধ্যা এবং অমর তাকে যে শিক্ষা দিচ্ছিলেন সেই শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে তার কর্মে প্রবেশ করছেন। কেন? তার কর্মের পূর্বেই এমন কিছু শিক্ষা প্রবেশ করেছে যে শিক্ষার কাছে এগুলো কিছুই না। অতএব তিনি ওই শিক্ষা নিচ্ছেন না। বিপরীত পক্ষে আমরা দেখতে পাই তিনি যারা অন্য অসুর বালকরা এই শিক্ষা গ্রহণ করতে এসেছেন তাদেরকেও তিনি কি করলেন? অনুপ্রাণিত করলেন। এটা হচ্ছে ভক্তের স্বভাব। ভক্ত যেখানেই যাবে, একটা কথা আছে না যে দেখি স্বর্গে গেলেও কি করে ঘুমাবেন না, মন দিয়ে শুনুন। চারিদিকে হাওয়াটাও লাগছে না, যেমনি ঘুমটা বেরিয়ে যাচ্ছে। বলে আমি বাড়ির সঙ্গে বলবো, হ্যাঁ বুঝতে পারলে ঘুমাচ্ছেন। আমি উঠতে বসাতে দেখতে পাচ্ছি এই ঘুমাচ্ছে না ঘুমাচ্ছে। কি বলছিলাম আমি পয়েন্টটা? দেখি স্বর্গে গেলেও কি ধ্যান থাকে। ভক্ত যেখানেই যাবে আর বিজনেস হচ্ছে কি প্রহ্লাদ লেখাপড়া শিখতে গেছে, সেখানেও কি স্কুলে ভর্তি হলে বলছ ভর্তি হওয়ার দরকার কি? হ্যাঁ, স্কুলে ভর্তি হলে শুধু আমরা কি ওইসব শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য? এটা ষণ্ড অঙ্কের শিক্ষা। স্কুল কলেজে কি কিসের শিক্ষা? ষণ্ড অঙ্কের শিক্ষা। প্রহ্লাদ সেই ষণ্ড অঙ্কের শিক্ষা গ্রহণ করেছে না। উল্টা কি এই যে ভাগবতের শিক্ষা যেটা আমরা পাচ্ছি সেই শিক্ষাটা কি এখানে ঢেলে দিয়েছে। আমাদের যেতে হবে ওই উদ্দেশ্য নিয়ে। প্রহ্লাদ এরকম মানে কেন ভগবান তার প্রতি প্রসন্ন হবেন না? 5 বছরের বালক আমরা কি এই একসাথে হলে কি করছে? দৌড়াদৌড়ি, ছুটাছুটি, এই করে ওই করে। প্রহ্লাদ মধ্যে এরকম কি কিছুই উল্টা ওদেরকে বলছে যে দেখো এইসব করে সময় নষ্ট করবে না। এসব করার জন্যই মানব জীবন আমরা কি পাইনি। মানব জীবন পেয়েছি দিব্য উপদেশ কি জানার জন্য, বোঝার জন্য, এবং সেইভাবে জীবনটা পরিচালনা করার জন্য। এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কত সুন্দর সুন্দর উপদেশ আমরা গতকাল আলোচনা করেছিলাম। আজকে আমরা অনেকগুলো উপদেশ আলোচনা করব। তাহলে এই যে 4 নম্বর শ্লোকের মূল বিষয়টা কি দেখুন? 5 বছরের বালক কিরকম উপদেশ দিচ্ছে। ভগবানের ভক্তরা এমন না তাকে যে অনেক কিছু কি আমরা অনেক ভাবি না আমাদের অনেক একাডেমিক ডিগ্রি লাভ করতে হবে। কিসের জন্য? ভক্তিটাকে ভালো করে বোঝার জন্য। আপনি দেখুন প্রহ্লাদের কি একাডেমিক ডিগ্রি ছিল? এটা মাত্র স্কুলে ভর্তি হয়েছে, তাও আবার স্কুলের পড়া কি কানে ঢোকাচ্ছে, বন্ধ করে দিচ্ছে। স্কুলের পড়া বলছিলাম কি কান বন্ধ করে দিচ্ছে। কোন একাডেমিক ডিগ্রি ছিল কিন্তু তার উপদেশগুলো দেখুন। বড় বড় একাডেমিক ডিগ্রি প্রাপ্ত ব্যক্তিরাও কি তাদের ভিতরে এই জ্ঞান নেই। তাহলে এই যে দিব্য জ্ঞান লাভ করতে গেলে কোন একাডেমিক ডিগ্রি না থাকলেও চলে। যদি একাডেমিক ডিগ্রিটা আমরা নিয়ে যদি সেটা কৃষ্ণ ভাবনায় যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারি তাহলে ভালো, কিন্তু রিস্ক আছে। যখন এই একাডেমিক ডিগ্রি আসে তখন একটা কি এক্সট্রা কি অহংকার। আমাদের বড় বড় আচার্যরা যারা বড় বড় চেতন চরিতামৃত চেতন ভাগ করে যারা লিপিবদ্ধ করেছেন তাদের মধ্যে একাডেমিক ডিগ্রি ছিল। গুরুর কৃপা তাদের লিখেছে দিব্য জ্ঞান দিলে এমন কথা লেগে গেছে এখন বড় বড় ডিগ্রি প্রাপ্ত ব্যক্তিরাও তাদের দান ভেঙে যাবে ওই শিক্ষাকে কি বুঝতে গেলে।
তাহলে এটা হচ্ছে বিষয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 5 বছরের প্রহ্লাদ এরকম উপদেশ দান করছে। কি বলছে? ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ অথবা অর্থনৈতিক সাধনের মাধ্যমে জড় সুখ ভোগের প্রয়াস করা উচিত নয় মনুষ্য জীবন পেয়ে। কিন্তু আমরা সংসারে কি করছি? সবাই এটাই করছি। সবাই আমরা কি অর্থনৈতিক উন্নতি করার জন্য কম্পিটিশন দৌড়াচ্ছি, টাকা চাই টাকা চাই টাকা চাই টাকা চাই। ছোটবেলা একটা ডায়লগ শুনতাম, মানুষ তখন বিদেশ যাওয়ার জন্য পাগল হয়ে গেছে না, বিদেশ যায়। বিদেশ কোনো লাভ হয় না। আমরা অর্থনৈতিক মাধ্যমে কিছু জড় সুখ ভোগ, জড় কি সুখ ভোগ আমরা হয়তো করি, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আমাদের জীবনের যে উন্নতি, সেই উন্নতি অর্থনৈতিক উন্নতির মাধ্যমে হয় না। তাহলে আমেরিকার লোকগুলো সব ভূত হয়ে যেত। দেখুন পাশ্চাত্য দেশবাসী তো আমাদের থেকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কি অনেক দূর, সেটা ওই দেশে ভূতের সংখ্যা বেশি। জানেন কি আপনারা? আমাদের এখানে ভূত দেখতে পাওয়া যায়, শুনি আমরা, খুব কম দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু ওখানে প্রত্যেকটা বাড়ি ভূতের বাড়ি, প্রত্যেকটা বাড়ি কি ভূতের বাড়ি। মানে প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স। এবার আমাদের পরমাণু গুরু মহারাজ ভক্তিচার স্বামী গুরু মহারাজের ব্যাসটা হয়েছিল সাউথ আফ্রিকায়। আমাদের ইন্ডিয়ান পিপল ভক্তরা কি গিয়েছিলেন আমাদের ব্যাসটায় অংশ করার জন্য, কারণ রাতে বেলা যেখানে থাকতে দিয়েছে, রাতে বেলা ঘুমাতে পারছে না। মানে কি প্রেতাত্মা কি অত্যাচার। এখন ওরা ভয়ে কোনো রকম রাত কাটিয়ে কোথায় আমরা ওই বাড়িতে কি থাকবো না, আমাদের কোন বাড়ি যাবো। ওকে ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। লোকাল মানুষ জানে যে সব ভূতের বাড়ি, ওনার বাড়িতে দিয়েছে, সেই রাতেও ঘুমাতে পারবে, ওখানেও কি ভূতের উৎপাত। এবং 3টে বাড়ি চেঞ্জ করেছে, প্রত্যেক বাড়িতে কি রাতেবেলা ভূতের উৎপাত। তখন প্রশ্ন হচ্ছে এত ভূত কেন? কারণ এখানে মানুষগুলো কৃষ্ণ ভক্তি কি করে না, শুধু কি টাকা ইনকাম করছে আর ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করছে। আর যখন ইন্দ্রিয় সুখ ভোগে একটু বাধা বিপত্তি আসে বা আসছে, ঠুসঠুস করে একজনকে মেরে দিচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে। আর যখন পড়ে যাচ্ছে এভাবে তাহলে কি হবে? ভূত সব ভূতের আড্ডা। এই হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নতির কি পুরস্কার, সব ভূতের আড্ডা। আর ভারতবর্ষে দেখুন হয়তো এত অর্থনৈতিক উন্নতি নয়, এত কি একাডেমিক ডিগ্রি নয়, গ্রামের দিকে দেখুন সব জায়গায় মানুষ পরিণাম করছে, গোবর দিয়ে কি ঘর লেপছে, উঠোন লেপছে, পবিত্র আছে, ওখানে এত ভূতবেদ কি নেই। তাহলে অর্থনৈতিক উন্নতি যদি কিরকম, আমি তোমার একটা উপলব্ধি যে তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি হচ্ছে সব কি ভূত হওয়ার উন্নতি। এখানে বলা বলছে যে বাস্তবিক পক্ষে এই অর্থনৈতিক উন্নতি আমাদের জীবনের পক্ষে লাভদায়ক নয়। যেটার পিছনে আমরা কি, আমরা এখন পাশ্চাত্যবাসীর মতো কি করছি? আগে ভারতবর্ষের মানুষের উদ্দেশ্য ছিল যে এই মনুষ্য জীবন পেয়েছি কিভাবে আধ্যাত্মিক উন্নতি করবো, আধ্যাত্মিক উন্নতির অনুশীলন। আর এখন আধ্যাত্মিক অনুশীলন কি একদম জিরো। আর অর্থনৈতিক উন্নতি লাইফ বানাবো, ক্যারিয়ার বানাবো, ক্যারিয়ার বানাতে বানাতে কি ছুটছি। কিন্তু এখানে আল্লাহ কি বলেন? এটা জীবনের উদ্দেশ্য নয়। পক্ষান্তরে কেবল সময় এবং শক্তি কি হচ্ছে অপচয়। সময় ভগবান আমাদেরকে শক্তি দিয়েছেন, এই শক্তিটাকে যথাযথ কাজে লাগানোর জন্য কি দিয়েছেন? ভগবান আমাদেরকে শক্তি দিয়েছেন। কারণ সেই শক্তি যদি আমরা যথাযথ কাজে না লাগাই, এইভাবে যদি আমরা অপচয় করি, তাহলে ভগবানের শক্তি আমরা অপচয় করছি, তাতে ভগবান কখনো আমাদের প্রতি প্রসন্ন হবে। ভগবান এই শক্তিটা দিয়েছেন, বুদ্ধি দিয়েছেন, জ্ঞান দিয়েছেন আমাদের জীবনের সমস্ত সমস্যাকে সম্পূর্ণ তৈরি করতে সমাধান। কিন্তু এই জাগতিক উপায়ে সমাধান হচ্ছে। কালকে শুনলাম ইন্ডিয়া পাকিস্তান যুদ্ধ কি বিরতি, আবার বিরতির পরে 3 ঘন্টা পরে আবার শুরু হলো। এই সমাধান হয়েছে? এভাবে কোনোদিন সমাধান কি
হবে না। যদি চেতনা পরিবর্তন না হবে কোনদিন সমাধান কি হবে না, এই চলতেই থাকবে। আজকে ও মেরেছে, কালকে ও মারবে, পরশু ও মারবে, বাস চলবে। মানুষের প্রয়াস যদি কৃষ্ণ ভক্তির দিকে পরিচালিত হয়, এখানে বলছে প্রহ্লাদের উপর যদি ঘুমিয়ে পড়ো তাহলে অবস্থা খারাপ। প্রহ্লাদের উপর হচ্ছে তুমি ঘুমিয়ে পড়ছো, অবস্থা খুব খারাপ। আর একটা মনে করে দেখবে তার কাছে মানুষের প্রয়াস যদি কৃষ্ণ ভক্তির দিকে পরিচালিত হয় তাহলে নিঃসন্দেহে আত্মপ্রতি চিন্ময়স্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মপ্রতি করা, সেজন্য মানব জীবন পেয়েছি। মানব জীবন পেয়েছে আত্মপ্রতি নাম পশুর জীবনের সঙ্গে। পশুর কোনো আত্মপ্রতি নেই। পশুর জীবনের কি বলা এই চারটা জিনিস কি বলা হয়? আহার, নিদ্রা, ভয়, বৈধ। তাহলে আমরা যদি জীবনের উদ্দেশ্য এই চারটাই করি, ভালো খাবো, ভালো খাবো, ভালো খাবো, হ্যাঁ, ওকে মারবো, ওকে মারবো, ভালো খাবো, হ্যাঁ, ভালো খাবো আর কি ভালো ভালো ঘুমাবো, ভালো ঘুমাবো। ভালো ঘুমানোর জন্য কি ভালো বাড়ি, ভালো ভালো বিছানা, বক্স খান, অনেক কিছু চাই, ভালো ঘুমাবো। তাহলে ভালো খাবো, ভালো ঘুমাবো, ভালো থাকবো। ভালো থাকার জন্য যা যা দরকার তাই করবো, চুরি করবো, ডাকাতি করবো, যা ইচ্ছা তা করবো, তাও কি ভালো থাকবে। আর কি ভালোভাবে বংশ বিস্তার। তো মানুষের উদ্দেশ্য তাই হচ্ছে, তাহলে মানুষ পশুর বৃত্তি ধারণ করেছে। সেটা প্রবাদ বলছেন এটা হচ্ছে কি অসুবিক সমাজ। আর আমরা এখন সবাই কি প্রবাদ বলছেন we are all sophisticated animals। আমরা সবাই এখন কি উন্নত পশু। আমরা ভাবছি আমরা খুব উন্নত, আমাদের আধুনিক সভ্যতা কি খুব উন্নত। প্রবাদ বলছেন আধুনিক সভ্যতা মিন্স কি সব সফিস্টিকেটেড অ্যানিমাল, সব উন্নত পশু। পশুর মধ্যে শুধু আহার, নিদ্রা, বায়ুমণ্ডলের কিছু কি সবাই কি বুঝতে পারছে। এই কথা আমি বলছি প্রহ্লাদ। তবে নিঃসন্দেহে আত্মপ্রতি চিন্ময়স্তর প্রাপ্ত হয়, অর্থনৈতিক সাধনে যুক্ত হওয়ার ফলে কোনো লাভ হয় না। হয়তো তুমি কিছুদিন একটু ইন্দ্রিয় সুখ করবে, তারপরে কি হবে? ভূত ইন্দ্রিয় সুখ করে কি হবে? যদি জীবনের উদ্দেশ্যই না বুঝতে পারে তাহলে ভূত হবে। আর ভূত কিন্তু মানুষই হয়, কুত্তা বিড়াল মনে ভূত হয় না। ভূত কে হয়? মানুষই ভূত হয়, অন্য কোনো জনি থেকে কোনোদিন ভূত হয় না। কেন ভূত হয়? মানুষ ভগবান মানুষকে এত উচ্চ লেভেলে উঠিয়েছে একটা উচ্চ বস্তু লাভ করার জন্য। এখন গভর্নমেন্ট যদি কাউকে উচ্চ পদে তাকে বসিয়ে দেয়, এখন যদি সে উচ্চ পদে বসে একটা ফোর্থ ক্লাস এমপ্লয়ির মতো সে কর্ম করতে থাকে, তাহলে কি গভর্নমেন্ট তাকে রাখবে? কি প্রমোশন হবে নাকি? ডিমোশন হয়ে যাবে। তো ভগবান আমাদেরকে একটা মনুষ্য জীবনের যে উচ্চ পদ, উচ্চ একটা চিন্তা ধারা, উচ্চ জীবন লাভ করার একটা সুযোগ দিয়েছে। আর যদি আমরা ওটা লাভ করার প্রয়াস না করে কুকুর বিড়ালের মতো শুধু কি এই আহার নিদ্রা বায়ুমণ্ডল দিয়ে আমরা জীবনযাপন করি, তাহলে আমাদের কি হবে? আমরা অধর্মী। সেজন্য ভগবান খুব অপ্রসন্ন যে আমি তাকে এত বড় সুযোগ দিলাম, মনুষ্য জীবন দিলাম, সুন্দর বুদ্ধি দিলাম, সুন্দর জ্ঞান দিলাম, সুন্দর চেতনা দিলাম, সুন্দর পরিবেশ দিলাম, তারপরে সে কি এই সুযোগ গ্রহণ করল। অতএব তাকে আর কোনো শরীর দেওয়া যাবে না। এই হচ্ছে ভগবানের দেওয়া কি শাস্তি। এই শরীর নেই মানে কি? অশরীরী আত্মা। আর অশরীরী আত্মা মানে কি? ভূত। বুঝা গেল? বুঝা গেল না? যে কৃষ্ণ ভক্তি না করি আমরা সবাই কি হবো? ভূত। এটা প্রহ্লাদ আমাদেরকে বোঝাচ্ছে। তারপর তুমি কি বলতে দেখবে? তত যতে কৌশল সেমায় ভবমাশ্রিতঃ
শরীরং পৌরসং যাবন ন বিপদ্যেত পুষ্কলম। মন দিয়ে শুনবে, জিজ্ঞেস করবে কি বলছি। অতএব জড় জগতে অবস্থানকালে ভবমাশ্রিত পূর্ণরূপে সুযোগ্য ব্যক্তির কর্তব্য সৎ এবং অসতের পার্থক্য নির্ণয় করা। এই মানবীয় জ্ঞান পেয়েছি, সৎ এবং অসতের পার্থক্য নির্ণয় করা। সৎ মানে নিত্য শাশ্বত, অসৎ মানে অনিত্য। অর্থাৎ চিন্ময় এবং জড়ের পার্থক্যটা কি বোঝা, যে কোনটা চিন্ময় বস্তু, কোনটা কি জড় বস্তু, সেটাকে আমি ভবমাশ্রিত পূর্ণরূপে সুযোগ্য ব্যক্তির কর্তব্য সৎ এবং অসতের পার্থক্য নির্ণয় করে যে পর্যন্ত এই পরিপুষ্ট মানব শরীরটি রয়েছে, ভগবান একটা পরিপুষ্ট মানব শরীর দিয়েছে আমাদের। ধর্মহি তেষাং অধিক বিশেষ ধর্মে নদীনা পশুপি সমান। মনুষ্যদের কেন দিয়েছে? একটা বিশেষ কর্তব্য সম্পাদন করার জন্য। ধর্মহি তেষাং অধিক বিশেষ, অধিক বিশেষ কর্তব্য সম্পাদন করার জন্য এই দুর্লভ মানব জীবন ভগবান দিয়েছে। আর যদি সেটা না করি, ধর্মের হীনা পশুপি সমানা, সেই আচরণ, সেই ধর্ম আচরণ না করি তাহলে সেই পশু সমান। তাহলে মনুষ্য জীবন কিসের জন্য? ধর্ম আচরণ। আর ধর্ম কি? ধর্ম সৎ, সৎচিত আনন্দ। যে পর্যন্ত এই পরিপুষ্ট মানব শরীর রয়েছে ততক্ষণ ভীত না হয়ে জীবনের চরম উদ্দেশ্য লাভের জন্য যত্নশীল হওয়া। আমরা কৃষ্ণ ভক্তিতে আসতে গেলে অনেকে আমরা কি ভয় পাই, বাবা সকাল সকাল মন্দির করতে হবে, আমাদের দ্বারা কি সেটা হবে না। ওই বাবা কৃষ্ণ ভক্তি করতে গেলে আমরা জলের ফল খেতে পারবো না, তাহলে সেটা আমাদের দ্বারা কি হবে না। আমরা আগেই চিন্তা করি, ভয় পাই। এখানে বলছেন প্রহ্লাদ জানেন আমাদের মনের ভাব, বলছে যে ভীত না হয়ে জীবনের চরম উদ্দেশ্য লাভের জন্য যত্নশীল হওয়া। আমাদের মন ভীত হওয়া উচিত। আমরা যে অমৃতস্য পুত্র, কি পুত্র? জোরসে বলো। অমৃতস্য পুত্র মানে কি? আমরা ভগবানের সন্তান। কার সন্তান? ভগবান কাউকে ভয় করে? ভগবান তো অভয়। তাহলে আমরা কি তার সন্তান? আমরা যদি ভয় করি তাহলে আমরা কি? আমরা ত্যায্য পুত্র। আর ত্যায্য পুত্র হয়ে আছে। ত্যায্য পুত্র কি? ত্যায্য পুত্র মানে কি? অমুক পিতা খুব ধনী পিতা, কিন্তু তার পুত্র এমন আচরণ করছে, তার পিতা তার সমস্ত ধন দিয়ে তাকে কি করেছে? ত্যায্য পুত্র। তো আমরাও কার সন্তান? ভগবানের সন্তান। কেন আমরা খেতে পাচ্ছি না? বলছে আমাদের অভাব, খেতে পাচ্ছি না, এই অভাব ওই অভাব। আরে আমাদের অভাব কথা, কার পুত্র আমরা? অমৃতস্য পুত্র। কেন আমাদের অভাব? আমরা ত্যায্য পুত্র। আমরা ভগবানের সম্পর্কে দিয়েছি, এত অসৎ আচরণ করছি, ভগবান আমাদের কি করে দিয়েছে? ত্যায্য পুত্র। সেটা আমাদের কি বলছে? অভাব। ভগবানের সন্তানের কোনো অভাব কি থাকতেই পারে না। কথা বলছে যে অভাব তো আসলে না, আমাদের স্বভাবে অভাব। আমাদের স্বভাবের কারণে কি? আমাদের অভাব। স্বভাব যখন পরিবর্তন না হবে, অভাব কোনোদিনই কি যাবে না। একটা না একটা থাকবেই। টাকা পয়সার অভাব মিটিয়ে দিয়েছি, টাকা পয়সা অভাব মিটাবে, শান্তির অভাব তখন চলে আসবে। টাকা পয়সা আসবে কিন্তু শান্তি বেরিয়ে যাবে। অনেক মানুষের এরকম আছে না, রোমাদের বলছিল লেকচার যে সমস্ত বিদেশি কৃষি প্রচার করতেন। বলছে বিদেশি মানুষ যায়, বিশেষ করে ভারতীয়রা বিদেশে কেন যায়? অনেক টাকা ইনকাম করে এবং অনেক কিছু ভোগ করে। রোমাদ বলছেন আমি অনেক জায়গায় ভ্রমণ করে দেখেছি, ভারতীয়রা অনেক অনেক অর্থ কি কামিয়েছে, লাভ করেছে, কিন্তু বাড়িতে কোনো রকমের সুখ নেই। স্ত্রী চলে যাচ্ছে আরেক পুরুষের সাথে,
মেয়ে চলে যাচ্ছে আরেক পুরুষের সাথে, ছেলে চলে যাচ্ছে আরেক মেয়ের সাথে, মানে অবস্থা এত বিশৃঙ্খলা পরিবার, কিন্তু টাকা পয়সা কি কোনো অভাব নেই। তাহলে দেখুন জীবনের আসল যে শান্তি, হয়তো টাকা পয়সার অভাব মিটিয়ে গেল, কিন্তু শান্তির কি অভাব চলে আসে, ওই ফ্রাস্ট্রেশন হয়ে গেছে। তোমার কাছে বলতে তোমার কাছে এসে সে মানে বলছে আমার জীবনের এই অবস্থা মহারাজ, আমি তো এসেছিলাম ভারতবর্ষ ছেড়ে এখানে কি জীবনটাকে একটু কি উন্নত করবো, একটু ভালো করে কি উপভোগ করবো, এখন আমার জীবনের অবস্থা হচ্ছে। তাহলে এই হচ্ছে আসল বিষয়। সেজন্য এখানে বলছেন ভীত না হয়ে বলছেন আমাদের জীবনের আসল উদ্দেশ্য যেটা লাভ করার জন্য আমরা মনুষ্য জীবন পেয়েছি, সেই উদ্দেশ্যে আমাদের ভাবিত হওয়া উচিত। প্রহ্লাদের উপদেশ এগুলো আমি আত্মযোগ করছিলাম, তোমরা তাৎপর্য শুনে কথা বলছেন বাড়িতে আপনার পড়বেন। তারপরে পরের উপদেশ কি বলছে 6 নম্বর শ্লোক, পুংস বর্ষ শতম ইয়স্তু তদর্থম চারিতাত্মনঃ নিষ্ফলং যদ সৌরাত্রাং সেতেহং ধং প্রাপিতস্তম। এখানে বলছে খুব সুন্দর কথা বলছে, মানুষের আয়ু বড় জোর 100 বছর, কলির বড়ায়ু শাস্ত্র সিদ্ধান্ত অনুসারে, আমাদের সিদ্ধান্ত তো এখন 60 হয়ে গেছে, শাস্ত্র সিদ্ধান্ত অনুসারে কলির বড়ায়ু কত 100 বছর। এখানে বলছে মানুষের আয়ু বড় জোর 100 বছর, কিন্তু যে ব্যক্তি অধিক ইন্দ্রিয়, যিনি তার ইন্দ্রিয়কে জয় করতে পারেননি, তার সেই 100 বছরের অর্ধেক সময় অনর্থক অতিবাহিত হয়। কিভাবে? ঘুমিয়ে, দাঁড়িয়েও ঘুম, বসেও ঘুম, বিছানায়ও ঘুম, এখানে কি যাচ্ছিস গেলে অর্ধেক সময় কি ঘুমিয়ে কাটাচ্ছে। বলে দিচ্ছে যা যা অবস্থা, আমাদের অবস্থার কথা এখানে অক্ষর যে আমাদের 100 বছর আয়ু মধ্যে আমরা 50 বছর কি ঘুমিয়ে কাটাচ্ছি, কারণ অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে রাত্রিবেলায় সে 12 ঘন্টা ঘুমিয়ে থাকে। অতএব এই প্রকার ব্যক্তির আয়ুষ্কাল মাত্র 50, 100 থেকে অর্ধেক চলে গেলে কত 50। হিসাব করে বোঝাচ্ছে। বাল্যকালে মোহগ্রস্ত অবস্থায় 10 বছর অতিবাহিত হয়, জন্মের পরে 10 বছর অতি কোনো কি বুঝতেই পারি আবার মন করে কি 10 বছর চলে যায়, মোহগ্রস্ত অবস্থায় কোনো জ্ঞান থাকে, তাহলে চলে গেল কত গেল 60 চলে গেল। তার মানে কৈশোর হলে কি খেলাধুলা, অনেক বালকদের সাথে কি খেলাধুলাতে 10 বছর, ব্যাট খেলবো, বল খেলবো, কত কিছু খেলবো, খেলে 10 বছর দিল কাটি, কত রইল 70 চলে গেল, রইল কত 30। তারপরে যখন গুরু হয় লাস্ট 20 বছর তো কি হাই উল্লাস করে কাটে, কোটি এই রোগ ওই রোগ, মানে অবস্থা খুব খারাপ। আর তো কি আর চলে না, এদিকে ব্যথা ওদিকে ব্যথা, কারণ মনে মনে দুঃখ, কেউ ভালোবাসে না, আগে আই লাভ ইউ বলতো, এখন কি আই হেট ইউ বলছে, কেউ আর কি মানে এরকম হাই উল্লাস করে 20 বছর কি চলে যায়। জয় শ্রী রাধা কৃষ্ণ গণিকা জগন্নাথ সুভদ্রা। প্রহ্লাদ কত প্র্যাকটিক্যাল, মানে কি আমাদের জীবনের প্র্যাকটিক্যাল বিষয়গুলো বলছে। সত্য না মিথ্যা কথা বলো, কি বলে বলো মায়েরা বলো, সত্য না মিথ্যা? লাস্ট 20 বছর মানুষ জীবনের 20 বছর এইভাবে উল্লাস করে কাটে। অনেকে বলে না আমরা ভক্তি করবো কখন, গুরু হলি করবো, গুরু হয়েছে বলছে এই হাই উল্লাস করে কি দিন চলে যায়। যেমন ভক্তি কথা বললে মা তার গরম হয়ে যায়, এদিকে সহ্য করতে পারছেন না, কি বলছো হরে কৃষ্ণ বলতে বলছো, তাহলে লাস্ট 20 বছর চলে গেল, কত রইল 10 বছর। আর যখন যৌবন আসে তখন কি এদিকে তাকানো এদিকে তাকানো এই করে কি 10 বছর কাটিয়ে দেয়। তাহলে কি হলো
কি হলো? কবে ভজন করব? সংসারে এসেছি, ভজনটা কবে করব? বললাম কত প্র্যাকটিক্যাল মানে জ্ঞান আমাদের এইভাবে আমাদের জীবন নষ্ট হয়ে এই যে সুযোগ পেলাম, দুর্লভ সুযোগ, যেটা আমার আত্ম সুলভ দুর্লভ লবণ সুকল্প গুরুবর্ণ আর এই যে দুর্লভ সুযোগ পেলাম মনুষ্য জীবনকে এই অবসমুদ্র পাড়ি দেওয়া, সেই সুযোগ আমরা কি করছি? খেলায় নষ্ট করে দিচ্ছি। তারপরে কি করতে? দুরাপুরেণ কামেন মোহেন চ বলীয়সা শেষং বিরসু সক্ষ্যস্য প্রমত্তস্যা উপজাতিহি। যার মন এবং ইন্দ্রিয় অসংযত, যার মন এবং ইন্দ্রিয় কি অসংযত, সংযত নয়, তার অতৃপ্ত কামনা এবং প্রবল মোহের ফলে পারিবারিক জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়। পারিবারিক জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে যায়। এই প্রকার উন্মত্ত ব্যক্তি, উন্মত্ত মানে এখন যদি আমরা কাউকে বলি আমাদেরকে পাগল বলে নাকি, শাস্ত্র কাকে পাগল বলছে? যারা এইভাবে আচরণ করে তারা পাগল, শাস্ত্র বলছে। এই প্রকার উন্মত্ত ব্যক্তির বাকি জীবন বিগড়ে যায়, কারণ সেই কয়েকটি বছরও সে ভগবতের যুক্ত হতে পারে। এখন বলছে ছোটবেলা এখন কি ভক্তি করার সময়, এখন তো কি খেলাধুলা করার সময়, খেলাধুলা কেটে গেল, আরে যৌবনে এসছে, আরে এখন তো একটু ঘোরার সময়, এদিক ওদিক যাবো, ঘুরবো, গাড়ি দিয়ে যাবো, বাইকে ঘুরবো, পিছনে বসাবো কাউকে, এসব করার সময়। এখন কি ভক্তি করার সময়? আমরা তাই বলছিলাম, বাস্তব পরিবার থেকে বলছি, যখন এরকম সময়টা ছিল তখন এরকমই ভাবতাম। তখন যখন শুনলাম ভক্তি কথা এই বয়সে এইসব করে, এখানে দেখুন কত সুন্দর কথা বলছে যে এই প্রথমত ব্যক্তি বাকি জীবন বিফলে যায়, সেই কারণে সে কয়েকটি বছরের ভক্তি যুক্ত হতে পারে। আর যৌবনের পরে বৃদ্ধকাল আসলে কি ফাইভ আসছে, আর ভক্তি কবে করে? আর এই জীবনে অনেকে বলে এই জীবনে আর হবে না, পরের জীবনে দেখা যাবে। অনেকের কাছে আমি কথা শুনেছি, বলতে প্রভু আর এই জীবনে কি বললো না, পরের জীবনে চান্স নেই, পরের জীবনে ঘুরতে হবে, পরের জীবনে কি ঘুরতে হবে, কোনো চান্স নেই। ঘুরতে আসছে কি চান্স দিচ্ছি আমরা? নো চান্স। কত প্র্যাকটিক্যাল বিষয়, আর বেশি উড়িয়ে দিতে হবে না, চিন্তা করার বিষয়। তারপরে কি বলছে? এক একটা উপদেশ খুবই মাত্রাপূর্ণ। ও বিশেষু কুমার শক্তমাত্ম জিতেন্দ্রিয় জিতেন্দ্রিয় স্নেহ পার্শ্ব বিরোধী বদ্ধ উৎসহেত বিমোচিতুম। অর্থাৎ গৃহস্থ জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত কোন? অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি মুক্ত হতে সমর্থ হয়, পুরোপুরি মুক্ত হতে পারে। আমরা ভালো ভালো কথা খাওয়াই, হ্যাঁ ঠিক আছে, এগুলো করবো, হ্যাঁ আমরা দুধও খাবো, আবার কি তামাকও খাবো। মানে প্রহ্লাদ কি বলছে? মহাজন দ্বাদশ মহাজনের কি একজন বানিয়ে বানিয়ে কথা বলছে না। তো গৃহস্থ জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত কোন? অজিত ইন্দ্রিয়। যারা গৃহস্থ জীবনের প্রতি আসক্ত তাদের কি ইন্দ্রিয় সংযত? অজিত ইন্দ্রিয় কি ইন্দ্রিয়কে তারা জয় করতে পারে না। তো অজিত ব্যক্তি মুক্ত হতে সমর্থ হয়। প্রশ্নগুলো তুলে দিয়েছে, কিভাবে তারা সমর্থ হয় মুক্ত হতে? গৃহাসক্ত ব্যক্তি তার স্ত্রী, পুত্র এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের প্রতি স্নেহরূপ রজ্জুতা, রজ্জু মানে কি? দড়ি দিয়ে কি করে? একটা সাথে একটাকে কি
আর এই আমার পরিবারের স্নেহরূপ রজ্জুর দ্বারা কিনছি। অনেকে আমরা বদ্ধ আরে কি বদ্ধ বলছে, লোক কি পাগল না? কোথায় বদ্ধ? হাত পা খোলা, কোথায় বদ্ধ? এই কোথায় বদ্ধ এখানে বলে দিচ্ছি। আমরা কিসের দ্বারা বদ্ধ? পারিবারিক স্নেহ, সেটা কি একটা রজ্জু। এই রজ্জু মানে দড়ি, এই দড়ি দিয়ে আমরা কি বাঁধা বলছি। বিয়াসক্ত ব্যক্তি তার স্ত্রী পুত্র এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের প্রতি স্নেহরূপ রজ্জুতা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। এই রজ্জু এত সহজে কি এত সহজে ছুটে না। এই সবচেয়ে সহজে মুক্ত মানে এই রজ্জুতে যদি এসে যাওয়া হয় অবস্থা কি খুব। ধন মানুষের, আমি আজ বলছি, আমি এখন বলছি, ধন মানুষের এতই প্রিয় যে সে ধনকে মধু থেকেও মধুত্ব করে মনে করে। উদাহরণ দিতে যাচ্ছেন, ধন মানুষ, ধনের জন্য মানুষ কি করে? নিজের জীবনকে বাজি রাখে। রাখে না রাখে না বলছে। তাই সেই ধন সম্পদের বাসনাকে ত্যাগ করতে পারে। বিশেষ করে গৃহস্থ জীবনে, গৃহস্থ জীবনে কেউ ধন সম্পদ করার থেকে কি নিজেকে বিরত রাখতে পারে? প্রশ্ন হলো তস্কর, পেশাদারী ভৃত্য, যেমন সৈনিক। এই সৈনিক যুদ্ধ করতে যাচ্ছে কিসের জন্য? দেশের জন্য। পরে তারপর আগে কি টাকার জন্য, টাকার জন্য যাচ্ছে। তারপরে তো ওখানে গেলে তাকে এমন ভাবে কি মগজ ঘোরা করে দিচ্ছে না, দেশের জন্য মরতে হবে, বলবো। দেখুন মানে এই টাকার জন্য নিজের প্রাণটাকে কি সে যে কোনো সময় কি কথাগুলো কত সুন্দর কথা বলছে। 5000 বছর আগে ভাগবত রচনা আর প্রহ্লাদ মহারাজ তো তার লক্ষ লক্ষ বছর আগে কথা বলেছে। প্রহ্লাদের কাহিনী হচ্ছে কি লক্ষ কোটি বছর আগে, সেই সময় বছরের কথা যে তস্কর, পেশাদারী ভৃত্য, সৈনিক এবং বণিক। বণিক মানে কারা? ব্যবসায়ী। আগের দিনে, এখন তো বিজনেসের অন্যরকম হয়ে গেছে। আগের দিনে আমরা ভিডিও ছোটবেলা দেখেছি, আমাদের কাকার বিজনেস ছিল মানে পাইকারি মুদিমালের বিজনেস। তো কি করতো দেখলাম আমি, ওরা মাল আনতে যেত এবং মাল আনতে যেত কি জাহাজে করে, আর দেখলাম বিজনেস করে টাকা নিয়ে যেত। যে কোনো সময় ধরে কি প্রাণ এরকম হয়েছে, মানে ধরে গলা কেটে টাকা পয়সা নিয়ে কি চলে গেছে। আবার মালপত্র আসছে, ওই মাঝপথে ডাকাতরা ধরে সব কি মেরে ধরে ছিনিয়ে নিয়ে সব নিয়ে চলে গেছে। রিস্ক নিচ্ছে, জীবনের রিস্ক নিচ্ছে কিসের জন্য? যদি নৌকাটা চলে আসে তাহলে তো কি হাজার হাজার টাকা কি ইনকাম হবে ওই লোভে। এখানে বলছেন তস্কর, পেশাদারী ভৃত্য, তৈরি এবং বণিক এরা নিজের প্রিয়তম প্রাণকে বিপন্ন করে অর্থ উপার্জনের জন্য তারা চেষ্টা করে। ভগবানের জন্য প্রাণ দেবে না, কিন্তু কি অর্থ সঞ্চয় করার জন্য কি প্রাণ দিত? কোনদিন থাকে না। মানুষের ভাবনা হচ্ছে প্রহ্লাদ বলছেন যে ব্যক্তি তার পরিবারের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, যার অন্তরের অন্তঃস্থল সর্বদা তাদের চিত্তে পূর্ণ। দেখবেন যখন কারো বিয়ে হয় বা নতুন কি সন্তান জন্ম হয়, এখন বাড়িতে থাকলে তো তাদেরকে নিয়ে থাকেন, মনে শুরু করে, যখন বের হয় তাদের চেহারাটাই কি যেখানে বাঁচতে থাকে। কখন তাকে চমকের মতো টানে, কখন আবার সে কি বিয়ে ফিরে আসে, চমকের মতো টানে। সবসময় মনের মধ্যে কি ওই ওই যে ওই আদু আদু কথাগুলোই কি আসতে থাকে। আমার ছেলেটা কি আদু আদু কথা বলতে শিখেছে, আর কথাগুলো শুনতে যেন কি হয় মধুর কথা মনে হয়। তখন আমি আপনাদের তো এক্সপিরিয়েন্স আছে, আমি তো বাকি পড়ে বলছি, আপনাদের প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স। এখানে বলছে যে ব্যক্তি তার পরিবারের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল,
যার অন্তরের অন্তঃস্থল সর্বদা তাদের চিত্রে পূর্ণ, সে কিভাবে তাদের সঙ্গ ত্যাগ করতে পারে? বিশেষত স্নেহশীলা এবং সহানুভূতিশীলা পত্নীর নির্জন সঙ্গ স্মরণ করলে কে তাকে প্রীতি করতে পারে? সেজন্য মানে এই তৃতীয় জন তিনি বলছেন যে জগতের মানুষগুলো কি রকম, যে স্ত্রী কত ভালোবাসে, একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে কি কত ভালোবাসে, মাঝে মাঝে স্ত্রী লাফিও খায়, যেমন গাধি গাধাকে লাফি মানে প্রবাদ বচনে কথা বলে, অনেক সময় কি গাধি গাধা কি মুখের মধ্যে লাফি মানে, তার সামনে যায় মাঝে মাঝে কি এমন লাফি মানে মুখ সহ তার মুখে রক্ত বেরিয়ে যায়। প্রবাদ ধর্মের বচনে এখানে বলছে যখন যে সহানুভূতিশীলা করতে নির্দেশ স্মরণ করলে কে তাকে প্রত্যেক করতে পারে? শিশুদের মধুর আদো আদো ভুলে স্মরণ করলে কোন স্নেহশীলা পিতা তাদের সঙ্গ প্রত্যেক করতে পারে? বৃদ্ধ পিতা মাতা পুত্র কন্যা এরা সকলে অত্যন্ত প্রিয়, কন্যা বিশেষ করে পিতার অত্যন্ত প্রিয় হয়, ঠিক না? ঠিক না? বাবার সবচেয়ে প্রিয় হয় কে? আর পিতার প্রিয় হয় না, মায়ের প্রিয় হয় পুত্র, ঠিক না? ঠিক না? সব এক্সপেরিয়েন্স বললাম। এবং যখন সে তার প্রতীক দিয়ে চলে যায় তখন তার কথা পিতা সবসময় মনে করে, কারণ পিতা তো তার কন্যাকে খুব ভালোবাসে। যখন বিয়ে দেয় তখন কি প্রথমে চিন্তা থাকে কখন বিয়ে দেবো বিয়ে দেবো বিয়ে দেবো, মানে বিয়ে দেয় তখন তার মনটা কি খুব খুব কষ্ট পায় যে আমার মেয়েটা এখন আমাকে ছেড়ে চলে যায়, কষ্ট পায়। এবং বিয়ে দেওয়ার পরে তার কথা সবসময় কি মনে করে, বাস্তব কথা বলতে সেই সঙ্গ সে কিভাবে প্রত্যেক করতে পারে? আর তাছাড়া গৃহে নানা রকম ভোগের উপকরণ থাকে, আমার গৃহকে সাজায় বিভিন্ন কিছু, যেমন এখন কি ফ্রিজ চাই, বরফ ঠান্ডা জল খাবো, বরফ দিয়ে ঠান্ডা জল খাবো। এখন আর কি কাপড় কাচতে কি হাতে কষ্ট হয়, তাহলে কি চাই? ওয়াশিং মেশিন। এরকম ভোগের অনেক রকমের কি করি আমরা ব্যবস্থা করি, এরকম কষ্ট না হয়, গরম লাগছে এসি লাগাই, এসির হাওয়া, এইভাবে আমরা ভোগের বিভিন্ন রকমের ব্যবস্থা বলছেন যে নানা রকম ভোগের উপকরণ থাকে। আর কি থাকে? গৃহপালিত পশু থাকে, আগের দিনে গরু ছিল, এখন কুকুর থাকে। গরুর চেতনা তাও কি, গরুর চেতনা থাকলে তাও আমাদের একটা কি হবে, একটা গতি হবে। কুকুরের চেতনা হলে কি গতি হবে? এখন মানুষ গাভী পালন করে না, কিন্তু না এই যার বাড়িতে কুকুর আছে স্ট্যান্ডার্ড আধুনিক লোক, তার বাড়িতে একটা কি শিশিয়ান কুকুর আছে, মোটা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখে, কুকুর হইতে আগের দিনে সাধুরা অবাধে সব জায়গায় যেতে পারত, কিন্তু কলিযুগের প্রভাবে মানুষের এত মন্দ কপাল, এখন বাড়িতে সাধু যেতে পারে না, কারণ কি বাড়ির সামনে রাখে কুকুর হইতে, কারণ সাধু ভয়ান কি ভিতরে যায়, সাধু সঙ্গ হয় না। সাধু সঙ্গ নামে কি হবে? কুকুরই হবে, কুকুরের সঙ্গ, দিন রাত্রি কুকুরকে খাওয়াচ্ছে, কুকুরকে করাচ্ছে। আবার আমি শুনলাম আমেরিকাতে এরকম অবস্থা, যেখানে সেখানে আবার কি চাকরি ত্যাগ করা যাবে না, মাইন আছে, কারণ কুকুর নিয়ে সকালে মর্নিং ওয়াকে বের হয়, সেইগুলা ধরে ও তো আর যখন সময় কি ছেড়ে দেয়, সেটা পকেটে একটা কি পলিথিন নিয়ে বের হয়, যখন দেখি ছাড়বে সঙ্গে সঙ্গে এগুলি ধরে পলিথিন ধরে। এদের কিরকম চাকর হলো, কুকুরের চাকর, চাকর হওয়ার রিয়েলি গড,
গডের সাথে কথা বলছে এখন কোন দিয়ে গেছে জিওডি গড দিয়ে গেছে জিওডি গড এখন গডের চাকর নামে কার চাকর হলো কি অবস্থা এই হচ্ছে আমাদের আধুনিক শব্দ এখানে বলছেন কত মানে সায়েন্টিফিক বিষয় যে উপর থাকে ব্যবহৃত কোষের ভিত্ত থাকে সেই সুখকে পরিত্যাগ করতে পারে বিয়াসক্ত ব্যক্তির অবস্থা ঠিক রেশম কীটের সেরকম রেশম কীট সে ওই রেশম এর লোভে সে ওখানে যায় রেশমকে মানে এই করতে করতে এমন ভাবে সে নিজে কি সেখানে জড়িয়ে পড়ে আর ওখান থেকে ওখানেই তার কি হয় বিয়াসক্ত ব্যক্তিদের অবস্থা কি সেই প্রহ্লাদ আমি বলছিলাম কি প্রহ্লাদ বলছিলাম তাহলে এখানে দেখুন যে কোষ সে তৈরি করে সেই কোষে বন্দী হয়ে পড়ে এবং সেখান থেকে আর বেরিয়ে আসতে কেবল জিহ্বা আর মুখস্থ এই দুটি ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনের জন্য মানুষ এই জগতের বন্ধনে আনন্দ হয় আমরা কেন আনন্দ হই এই সংসারে দুটি বস্তুর জন্য একটা হচ্ছে জিহ্বা একটা হচ্ছে কি উপস্থ জিহ্বার লালসায় ইতি উতি ভার শিষ্ণুত্তর পরায়ণ প্রভু কৃষ্ণ নারী পাহ এই খাবো ওই খাবো ভালো খাবো মন্দ খাবো খাবার আর উপস্থ ব্যক্তি উপভোগ করার জন্য আমরা কি যা ইচ্ছা এই দুটার কারণে জীব এই সংসারে কি সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ হয়ে যায় আমরা আরেকটু ছায়াটা নিতে যে ব্যক্তি অত্যন্ত আসক্ত ভালো লাগছে না কষ্ট লাগছে মানে কষ্ট লাগছে কষ্ট লাগে বন্ধ করে দেব যে ব্যক্তি অত্যন্ত আসক্ত সে বুঝতে পারে না যে তার কুটুম্ব ভরণ পোষণে সে তার জীবনের মূল্যবান সময়ে অপচয় করছে মানুষ প্রবাদে খাওয়ার জন্য মানুষের চারটে রুটি হলেই চারটে রুটি হলেই কি পাঁচটা খেতে গেলেই করে চারটা রুটি খেলে কি পেট ভরে যায় আর সেই ব্যক্তি কি করে সে কত টাকা ইনকাম করো আবার টাকার পিছনে কি কিসের জন্য বলছে আমি খাবো আমার ছেলে খাবে আমার বউ খাবে আমার আত্মীয়স্বজন খাবে আমার পাড়া প্রতিবেশী খাবে আমার সমাজ খাবে এইভাবে সে কি করে কুটুম্ব ভরণ পোষণ আর কুটুম্ব ভরণ পোষণে খুব আনন্দ আমার এক্সপেরিয়েন্স আছে আমি প্রথম টাকা রোজগার করলাম হ্যাঁ টাকা রোজগার করে মায়ের জন্য শাড়ি বোনের জন্য কি পোশাক ভাইয়ের জন্য পোশাক নিয়ে বাবার জন্য পোশাক নিয়ে বাড়িতে গেলাম সবাইকে দিলাম সবাই এমন একটা কোলগেট হাসি মারলো আর সেই কোলগেট হাসিটা দেখে আমার মনটা যে কি আনন্দ হলো তখন তো বুঝতে পারি তখন ভাবছি বাপ কি আনন্দ মা যখন পড়লাম তখন বুঝতে পারলাম আরে মা এ তো অবস্থা খারাপ মানুষ এইভাবে কি তাদের ভরণ করার জন্য গাধার মতো খেতে জীবনের সব সময় ওখানে অপচয় কৃষ্ণ ভক্তি করার জন্য যে সময় দিয়েছে ভগবান ওইদিকে কি তার কোনো মতিগতি নেই সেও বুঝতে পারে না যে পরম সত্যকে উপলব্ধি করার অত্যন্ত অনুকূল এই মনুষ্য জীবন সে অনর্থক নষ্ট করছে কিন্তু সে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা এবং সাবধানতার সঙ্গে দেখে যে একটি বৈষয়িক অনর্থক নষ্ট না বা টাকা কামিয়ে ফেলো না নষ্ট না অনেক চিন্তা করে এইভাবে জড় বিষয়াসক্ত ব্যক্তি নিরন্তর ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করা সত্ত্বেও তার জড় অস্তিত্বের প্রতি বিতৃষ্ণা বোধ করে না এমন ভাবে সে কষ্ট পাচ্ছে বুঝতে পারছে বারবার কষ্ট পাচ্ছে সারা দিন খেতে আর ভালো লাগে না বলে যায় রাতের বেলা বাড়িতে যায় একটু খাওয়া দাওয়া করে আবার করে ঘুমায় সকালবেলা আবার ঘুরে যায় আবার বেলা প্রতি আবার শুনতে থাকে এই একটু শুনবি এইভাবে সে কখনো বিতৃষ্ণা বোধ করেন না যদি কোনো ব্যক্তি
তার কুটুম্ব ভরণ পোষণের কর্তব্যের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়, তাহলে সে তার ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত করতে পারে না। জনগণ 50 বছরের পরে যাদের 50 মিনিটে করবো টাইম শেষ, কুটুম্ব ভরণ পোষণ কি স্টপ করে দিয়ে এখন ভগবানের ভরণ পোষণ করার জন্য মন্দিরে চলে আসতে হবে। তাকে 50 মিনিট ভাগ করুন, মায়েরা থাকবে বাড়ি, ওরা কারা 50 হয়েছে আসলে আমি একটু আমার পিছনে ধরে লাভ না, অনেক দৌড়িয়েছে কৃষ্ণের পিছনে ধরা, নাহলে কিন্তু অবস্থা খারাপ হবে। সেখানে বললাম খুব অবস্থা খারাপ। আসল চিত্র একদম কি খুলে দেখিয়ে দিচ্ছে কথা। যদি কোনো ব্যক্তি তার কুটুম্ব ভরণ পোষণের কর্তব্যের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়, তাহলে সে তার ইন্দ্রিয় গুলি বশীভূত করতে পারে না, তার মন সর্বদাই মন সংগ্রহের চিন্তায় মগ্ন থাকে। যদিও সে জানে যে পরের গ্রহণ করার ফলে সে আইনের দ্বারা দণ্ডিত হবে এবং মৃত্যুর পর যমরাজের আইনে দণ্ডভোগ করবে। ধনের নেশা এরকম, প্রথমে হয়তো কি ভাবে না ভালো করে ধন উপার্জন করবে, এখন ধন এত আসতে শুরু করলো না, সে পথটা বৈধ হোক আর কি অবৈধ হোক, ধন আসবে এখন থাকে সে অবৈধ পথ হলেও কি সেটা আমি ধন অবৈধ পথে ধন হলে কোনো সময় কি পুলিশের ডান্ডা তারও আছে, আবার মৃত্যুর পরে যমরাজের বাড়ি আছে, দুদিকেই বাড়ি যমরাজ দণ্ড করবে, তবু সে ধন সম্পদের জন্য অন্যদের প্রতারণা করতে থাকে। আজকাল মানুষ কি প্রতারণা করে, কে কাকে ঠকাবে, ঠকিয়ে পাস অর্থ সঞ্চয় করে। এটা দুই দিকেই সমস্যা। হয়তো আপনি এখানে সমস্যা বেশি দিচ্ছে, কি বলে ট্যাক্সের লোক এসছে, টেবিল নিচে দিয়ে কি দিয়ে দিলেন, দিয়ে ওকে মানিয়ে দিলেন, কিন্তু ওখানকার টেবিলের নিচে দেবে না, ওখানে টেবিলের নিচে দেবে, ওখানে টেবিলের নিচে দিতে গেলে কি হাত বাড়ি দিয়ে দেবে, দেখুন সমস্যা। সেটা শাস্ত্রে বলছে সৎ পথে থাকো, সৎ পথ উপার্জন করো, যেটা পাও সেটা নিয়ে কি তাহলে তোমার জীবন এখানেও সুন্দর হবে, ওখানেও কি সুন্দর। এত কীর্তির চাহিদা বাড়ানোর কোনো প্রয়োজন নেই, মনুষ্য জীবনটা আমাদের কীর্তির চাহিদা বাড়ানোর জন্য। তারপরে কি বলছে, এ বন্ধু, বন্ধুদেরকে আবার আদর করে বলছে, এখন বলছে এত বলতে দিলে বন্ধু করতে পারছে না, প্রহ্লাদ চিন্তা করছে যে এত বড় বড় উপদেশ দিলাম বদল করতে পারছে তো, একটু সান্ত্বনা দিচ্ছে, হে বন্ধু দানব নন্দনগণ, এই জড়জগতে আপাত দৃষ্টিতে বিদ্বান ব্যক্তিরা মনে করে এটি আমার এবং কোটি অন্যের, এটা আমার এটা কি অন্যের, তারপরে তারা সর্বদাই অশিক্ষিত কুকুর বিড়ালের মতো তাদের পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য জীবনের আবশ্যকতাগুলি প্রদান করার কাজে সর্বদা ব্যস্ত থাকে। দেখেন 4-5টা কুকুর একসাথে, এই কথাটা আপনি বাস্তব দেখতে পাবেন, 4-5টা কুকুর একসাথে হয়, ওই পাড়ার কুকুর ওই পাড়ার কুকুর ওই পাড়ার কুকুর একসাথে হয়, দেখেন তুই আমার জায়গায় এসেছিস, আর বলে তুই আমার জায়গায় এসেছিস, ওদের ভাষাগুলিতে আমরা বুঝতে পারি না, কারণ ভেব করে বুঝায়, মানে একসাথে কি ওরা ঝগড়া লেগে থাকে। কেন এসেছিস, কেন এসেছিস, আমার জায়গায় কেন এসেছিস, ওটা আমার জায়গা না, ওটা আমার জায়গা, তুই কেন এসেছিস, এইভাবে তারা আধ্যাত্মিক জ্ঞান গ্রহণ করতে পারে না, কখন তারা অজ্ঞানী দ্বারা আচ্ছন্ন হয়, এইভাবে তারা অজ্ঞানী দ্বারা তারা জীবনের উদ্দেশ্য যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করা, সেটা তারা করতে পারে না। হে আমার বন্ধু দৈত্য নন্দনগণ, কোন দেশে অথবা কোন কালে ভগবত তত্ত্ব জ্ঞান বিহীন ব্যক্তি নিজেকে জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেনি। এই ভগবত তত্ত্ব জ্ঞান ছাড়া কোন কালে কোন সময় কোন ব্যক্তি মুক্ত হতে পারেনি। পক্ষান্তরে সেই সমস্ত ভগবত বিমুখ ব্যক্তিরা জড় প্রকৃতির নিয়মে জড়জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে।
না যে এই মাথা সোয়া প্রহ্লাদ বলছিল 5 বছরের বাবা কিভাবে বসে পড়ছে তারা শুনতে যদি বসে ওটা বলছে এখানে বলছেন যে জড় প্রকৃতির নিয়মে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে তারা প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত এবং তাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে স্ত্রী সম্পর্ক বস্তুপক্ষে তারা সুন্দরী রমণীর হস্তে ক্রীড়ামৃগল বুঝেন না ওরা বুঝেন হ্যাঁ স্ত্রীর হাতের পুতুল যেভাবে নাচায় সেভাবে নাচায় আর একটা ভাষা বলে স্ত্রৈন্য শাস্ত্র বলছে তার কি বলছে স্ত্রৈন্য মানে নিজের বুদ্ধিতে চলে না কার বুদ্ধিতে চলে বইয়ের বুদ্ধিতে চলে তারা স্ত্রীর হাতে কি কিরণ প্রহ্লাদ বলছে কি ক্রিয়া মিগুল এই প্রকার জীবনের শিকার হয়ে তারা পুত্র এবং প্রপুত্রদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয় এটা কি একটা বিশাল আমরা কোন বাড়িতে যাই এরপরে প্রভু আসুন এই হচ্ছে আমার কি আমার সহধর্মিনী আর এই হচ্ছে আমার বড় ছেলে এই হচ্ছে আমার কি মেজ ছেলে আর ওর স্ত্রী এই জানেন কি পাশ এই পাশ বলে দিল ডিগ্রি বলে দিল তার হচ্ছে মেজ ছেলের বউ আর এই ডিগ্রি ছোট ছেলে ছোট ছেলে তো একদম বিদেশ থাকে ছেলেও বিদেশ নাকি বউও বিদেশ এই হচ্ছে আমার কি ফুটফুটের নাতি এভাবে একটা থেকে দেখে না দেখো আমার কি শক্তি আমি কত বিস্তার আমার শক্তি কত কি বিস্তার করেছি সেইভাবে কি দেখে না নিজেকে দেখা যায় এখানে বলছেন এইভাবে তারা পুত্র পৌত্র এবং পপুত্র আবার অনেকে কি নাতি পুত্র হয়েছে নাতি হয়েছে নাতি কি পুতি পর্যন্ত নাতি সন্তান পুতি কত নাতি অর্থাৎ এই আমার নাতির ছেলে পুতি আমার কি এইভাবে সে পরিবেষ্টিত হয় এবং এইভাবে জড়জগতের বন্ধনে সে যে বুঝতে পারছে না কত বন্ধনে সে কি আবদ্ধ হতে পারছে যে কি আছে আমি কি দেখুন যারা এই প্রকার জীবনের প্রতি আসক্ত তাদের বলা হয় পশু কি বলা হয় কি বলবো আল্লাহ তারা পশু তারা মানুষ না তারা আছে দেখাবে কাকে প্রভু এই আমার প্রভু দেখুন আমি তার কি দাস আমি তার সেবায় যুক্ত এইটা দেখাবে আর এটা না দিয়ে দেখাচ্ছে কি এদিকে বাস একটার পর একটা কি দেখে দেখে আসছে আর দেখাচ্ছে এই আমারে যারা এসব করে তারা কি যেগুলো কি পশু অতএব যদিও তোমরা দৈত্যনন্দন সেই প্রকার ব্যক্তি থেকে দূরে থাকো কারণ দৈত্যদের স্বভাব এরকমই দৈত্যরা সবসময় কি ইন্দ্রিয় সুখে আসক্ত সেজন্য বলছে যদি তোমরা দৈত্য পুত্র তোমাদেরকে উপদেশ করছি তোমরা এই প্রকার ব্যক্তিদের কাছ থেকে কি দূরে থাকো এবং আদিদেব ভগবান শ্রী নারায়ণের শরণ গ্রহণ করো কার শরণ গ্রহণ করো আদিদেব নারায়ণের শরণ গ্রহণ করো কারণ নারায়ণের ভক্তদের চরম লক্ষ্য জড়জগতের বন্ধন থেকে অতএব তাদের সঙ্গে করলে তুমি নিজেও কি তোমরা নিজেরও সুখ করতে পারো ওইসব লোকের সঙ্গ ত্যাগ করে নারায়ণের ভক্তের সঙ্গে থাকো তাহলে মুক্ত জীবন লাভ করতে পারবে তারপরে বলছি হে পশুর নন্দনগণ হে অসুর নন্দনগণ পরমেশ্বর
পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ এই সমস্ত জীবের মূল প্রধান এবং পরম পিতা। বিষ্ণু হচ্ছে আমাদের সমস্ত জীবের কি পরম পিতা। তাই তাকে সন্তুষ্ট করতে অথবা তার আরাধনা করতে বালক বৃদ্ধ নির্বিশেষে কারোর কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। বলতে পারেন আমি তো ছোট, আমি কি ভক্তি করব? বলতে বাবা রাতে বলবেন আমি ছোট, বলে দিয়েছি বালক বৃদ্ধ, সে বালকই হোক আর কি বৃদ্ধই হোক, নির্বিশেষে সবাই যে যে বয়সে আছে সেই স্থান থেকে তাকে কি 5 বছর হলেই হবে। হয়েছে না 5 বছর? হয়নি? 5 বছর হয়নি বলছে কেন? 5 লেগে গেছে, 5 যোগ 5 দুইটা 5 একসাথে হয়েছে, তাহলে 5 বছর হলেই হবে। তারপরে কি যেই কোনো বয়স কৃষ্ণ ভক্তি বলছে না, বালক বৃদ্ধ নির্বিশেষে কারণে কোন রকম প্রতিবন্ধকতা নেই। জীব এবং ভগবানের সম্পর্ক সর্বদা বাস্তব। এই হচ্ছে বাস্তবতা, বাকি সম্পর্ক সব কি অবাস্তব। এই দুইটা দিনের সম্পর্ক ভাগবত থেকে উদাহরণ দিচ্ছে, বুঝতে পারো যে যখন নদীতে আমাদের গঙ্গা নদীর ঢেউ হয় না, ঢেউ হয় তখন দেখবেন অনেক নদীর নিচে কি থাকে বালিকা, অনেক বালিকা থাকে না। ঢেউয়ের মধ্যে কি হয়, বালিকাগুলো উঠতে উঠতে অনেক বালিকা, অনেক জায়গায় বালিকা একত্রিত হয়। একত্রিত হয়ে ঢেউগুলো যেখানে শেষ হয় ওখানে গিয়ে জমে গিয়ে তারা এখন কি একসাথে হবে। আর ভাবছে কি এ আমার ছেলে, এ আমার বউ, এ আমার স্ত্রী, সব বলছে এবং ভাবছে। আর আরেকটা ঢেউ আসে একদম যে আরেকটা ঢেউ এসে আবার সেই বালিকা রাশিগুলো কোন বালিকা রাশি কোথায় চলে যায় কোনো কি ঠিকানা। আর জীবনে কোনোদিন মিলে তো কি ভাবো আমাদের অবস্থা কি সেরকম। এই জগতের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব হচ্ছে কি এই এক ঢেউ এনে আমাদেরকে, আমার বউ, এ আমার ছেলে, এ আমার আত্মীয়, আবার আর বিচ্ছু বাড়িতে ঢেউ আসবে কে যাব, আমরা কোথায় চলে যাব, তারপর কোনোদিন আর কোনো জীবনে কি আর হয়তো দেখো ভালো। তাহলে এই সম্পর্কগুলো আমাদের যথার্থ সম্পর্ক নয়। আমাদের আসল সম্পর্ক কার সাথে? অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, কোনোদিন ছেদন হবে না। এখানে বলছেন যে তাই তাকে সন্তুষ্ট করতে অথবা আরাধনা করতে বালক বৃদ্ধ নির্বিশেষে কারোরই কোনো রকম প্রতিবন্ধকতা নেই। জীব এবং ভগবানের সম্পর্ক সর্বদা বাস্তব এবং তাই অনায়াসে ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা যায়। আমাদের ভগবানের প্রসন্ন বিধান করতে চাই অনায়াসে কোনো বাধা আসবে না। সে তাই বলে না, ভক্তি হচ্ছে কি অহিত কি অপ্রতিম। ভক্তি যদি কেউ করতে চায় কোনো বাপের বেটারই তাকে কি বাধা দিতে পারে। মনে করি আমরা করতে পারছি না, সেই সমস্যা আসলে সমস্যা আমাদের নিজের, কোনো সমস্যা নেই। যদি ভক্তি করতে চায় তাকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না। তখন আগে কি দিয়েছি, ভক্তি হচ্ছে অহিত কি অপ্রতিহতা। লাস্ট লোক ছাত্রের লোক একসাথে আছে, তারপরে একটু অনুবাদ তারপরে বলছি না। পরম ঈশ্বর ভগবান তিনি অচ্যুত এবং অব্যয়। তিনি বিকলতা আদি স্থাপন জীব থেকে শুরু করে ব্রহ্মা পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার জীবের মধ্যে বিরাজমান। ভগবান সমস্ত জীবের হৃদয়ে আছেন। তিনি নানা প্রকার জড় সৃষ্টিতে, জড় উপাদানে, মহত্তত্ত্বে, প্রকৃতির গুণে, সত্যগুণ, রজগুণ এবং তমগুণ, অব্যক্ত প্রকৃতিতে এবং অহংকারও বিরাজমান। তিনি যদিও এক, তবুও তিনি সর্বত্র বিরাজমান এবং তিনি চিন্ময় পরমাত্মা এবং সর্ব কারণের পরমকার। তিনি সমস্ত জীবের অন্তরে সাক্ষী রূপে বিরাজ করেন। তাকে ব্যক্ত এবং সর্বব্যক্ত পরমাত্মা বলে ইঙ্গিত করা হলো। প্রকৃতপক্ষে তিনি বর্ণনাতীত, মানে ভগবানকে বর্ণনা করে কেউ শেষ করতে পারে, বর্ণনা অতীত।
তিনি অবিকারী এবং অবিভাজ্য। তিনি কখনো বিকারগ্রস্ত হন না। আমরা কি বিকারগ্রস্ত হই? দুঃখ আসলে আমরা দুঃখের দ্বারা বিকারগ্রস্ত হই, সুখ আসলে সুখের দ্বারা বিকারগ্রস্ত হই। ভগবান কখনো বিকারগ্রস্ত, অবিকারী এবং অবিভাজ্য। ভগবান কিন্তু বিভাজন করতে পারে না। তাকে কেবল পরম সচ্চিদানন্দ রূপে অনুভব করা যায়। নাস্তিকদের কাছে মায়ার আবরণে আচ্ছাদিত থাকার ফলে তারা মনে করে যে তার অস্তিত্ব নেই। নাস্তিক বিশ্বাস করে কি ভগবান বলতে কেউ নেই, শূন্য। এইভাবে প্রহ্লাদ আমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন। আরো উপদেশ আছে। আমরা সেকেন্ড সেশনে ভগবান কৃষ্ণের আবির্ভাব সম্বন্ধে আলোচনা করব। আজকে যে আবির্ভাব হয়েছে সেটা আলোচনা করব। তাহলে প্রহ্লাদের শিক্ষা আলোচনা করলাম। এখান থেকে আমরা কিছু শিখতে পেলাম না পেলাম না? প্রহ্লাদের উপদেশ থেকে কিছু শিখতে পেলাম না পেলাম না? তাহলে আর কি করতে হবে? এই শিক্ষাগুলো আমাদের জীবনে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন। তাহলে আমাদের জীবন প্রহ্লাদ একজন মহান নারী বললাম, আমাদেরকে পথ দেখাচ্ছে কিভাবে আমরা আমাদের প্রকৃত জীবনের উদ্দেশ্য লাভ করতে পারবো। যদি এই পথকে আমরা তার শিক্ষাকে আমরা অনুগমন করি, নিশ্চিত রূপে আমরা আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য আমরা লাভ করতে পারবো। জয় ভগবান নৃসিংহদেব কি জয়, জয় ভক্তরাজ প্রহ্লাদ মহারাজ কি জয়, প্রহ্লাদ মহারাজের দিব্য উপদেশ কি জয়, উপদেশ শ্রবণকারী গৌর ভক্তবৃন্দ কি জয়, আমল পুরাণ সঙ্গে ভাগবতম কি জয়, জয় ভগবান নৃসিংহদেবের শুভ আবির্ভাব তিথি নৃসিংহ চতুর্দশী কি জয়, শিলা প্রভুপাদ কি জয়, স্বামী গৌর ভক্তবৃন্দ কি জয়, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে।